ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ YouTube ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਵਾਜ਼ ए बिग लीडर और महात्मा गांधी वाज ए बिग लीडर। और दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फ्रांस कोलों रफेल खरीदे ने, कि चाइना ते पाकिस्तान नूं कोई खतरा है या अभिनंदन की तरह कचरा ही है? सवालों का जवाब जरूर देना। देखो, पहली गल तो यह है कि मैं समझदा भी दोनों का अपना मुकाम है। मुकाम इसलिए कि महात्मा गांधी ने बेशक उसका अल्टीमेटली एंड हिंदुत्ववाद ही पैरोकार नथूराम गोडसे ने किया, पर 1000 साल की गुलामी तो बाद गांधी ने एक राम राज का ड्रामा उस स्लोगन के थले हिंदुआं के हथ पोलिटिकल पावर दी, उन्होंने राम राज का छुनछुना दिखाया। उस दे लई जो भी कन्वोल्यूटेड माइंडसैट के नाल करना पैंदा सी वो कीता और अल्टीमेटली जे अज नरेंद्र मोदी तक ये गल 72 सालों पहुंची है तो गांधी ने, और इनू जो गांधी की असैसीनेशन हुई, कायदे आजम की जी टैलीग्राम सी उहदे च भी उन्होंने कहा कि कंडोलेंसिस ऑन द डेथ ऑफ ए ग्रेट हिंदू लीडर MK गांधी। उन्होंने महात्मा नहीं सी कहंदे, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ RSS ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਜੇ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਵੇਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਹਿਮ ਮਹਾਤਮਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ए ਸ਼ਰੂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। और यही गल डॉक्टर BR अंबेडकर ने भी गांधी बारे कही। कायदे आजम ने कहा वैन एवर गांधी हैज कम टू मीट मी ही हैज कम टू चीट मी, जो भी आया मैनू मिलन आया, धोखा देन आया। कायदे आजम एक मैन ऑफ इंटैग्रिटी, मैन ऑफ ऑनेस्टी, और उन्हों का जिहड़ा रुतबा पाकिस्तान च है अज भी है 72-73 साल बाद और रहेगा भी, कि उन्होंने किवें पाकिस्तान कढ़िया कांग्रेस के कोलों भी और अंग्रेज़ों के कोलों भी। सो मैं समझदा भी इहदे च कोई शक, और मैन ऑफ इंटैग्रिटी बिल्कुल उन्हां दे बारे उन्हां दा कोई दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि भाई उन्होंने किसी नूं धोखे च रखिया। जो भी उन्हां दी परसनैलिटी सी बिल्कुल क्लीन क्लीयर परसनैलिटी सी। दूसरा रफेल, मैनूं ये लगता भी रफेल का तो एक ड्रामा है, और जिवें साडे एक व्यूअर ने लिखिया सी कि जहाज़ जां घोड़ा जिन्ना मर्जी वधिया लै आओ, पर घोड़ सवार कित्थों लियाओगे जिन्हें हिम्मत दे नाल जाके दुश्मन दे दियां सफ़ां दे विच वड़ना है। घोड़े दे कॉन्टैक्ट सी। सो हुण जे कॉकपिट च अभिनंदन बैठेगा, वो रफेल दी कॉकपिट है कि मिग दी है कि F-16 दी है, सो तुसी बिल्कुल तीर जिहड़ा है वो टिकाणे ते लाया। सो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर हसन जी। भावें असी कई हफ्तियां बाद ही तुहानू जवाब दे रहे हैं, पर तुसी ये नहीं कह सकते भी जवाब नहीं दे रहे। और जिहड़ा इसे तरह सानू अजफर खान होरां ने लिखिया और उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द प्रोग्राम, वी विल नेवर बिलीव ऑन BJP टैक्टिक्स, वी ट्रस्ट 100% ऑफ योर एनालिसिस, लेट्स वर्क टुगेदर एंड अर्न खालिस्तान फॉर सिख ब्रदर्स
इंशाअल्लाह। सो बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। और इसी तरह ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਾਕਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ ਐਲੀ ਸ਼ਹਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ I would like to share your devotion and respect. This is the first email in my life which I am going to send you. My name is Shahab Ali Rana. I am your new follower. There is no doubt you have glorious knowledge. You always speak out against oppression. Your positive personality, same like a sun, and the way a sunflower revolves around the sun to get its energy is in the same way I get knowledge from you. And I also dare to speak against the oppressor. Dear Dr. Sahib, you are a beacon for us, and your words are very painful, torment for the enemies. I am very happy to write this letter. So ये शायद मैं रिपीट ना कर रहा हूँ, बट मैं ये फिर भी पढ़ देता है। मैं तो अली शहबाब साहब जो जिमें उन्होंने नवाजा इस काबिल नहीं है, पर ये उन्होंने वड्याई है कि उन्होंने सानू ये मान दिता है। एक बारबर मुख्तार 515 उन्होंने सत श्री अकाल, मैं तुहाडा प्रोग्राम 2 साल तो देख रहे हैं, लेकिन अज पहली बार लिखत लिख रहे हैं। तुसी नीलम कौर जी ग्रेट हो। थैंक यू। इसलिए कि टीवी मीडिया ते बैठ के सच बोलना ये है असल परहेज लिखे ते इंसान होण दी। हाँ ते दलील दे जिस दिन, लेकिन बहुत जल्द जदों खालिस्तान आज़ाद होवेगा तो इंडियन मीडिया ने भी नहीं कबूल करना। ये सच ते हकीकत नूं ते पाकिस्तान मीडिया दे उत्ते तां ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार चलेगी। इंशाअल्लाह मेरी लिखत ते विचार जरूर शेयर करना है। मैं बड़ी मेहनत नाल आईडी बनाई है TV 84 खालिस्तान। तुसी नीलम कौर जी कश्मीर पाकिस्तान ते इंसानियत नूं प्यार करन वाले सारियां नूं मेरा सलाम, सत श्री अकाल, आदाब ते जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। सो बाबर मुख्तार जी का भी असीं शुक्रिया अदा करते हैं और असीं उन्हां दी लिखत जिहड़ी है भावें काफ़ी देर बाद ही साझी कीती, उन्होंने एक बार फिर रिपीट की सी, लेकिन असीं उन्हां तो माफ़ी भी चाहते हैं कि भी अगे तो हर वारी असीं इकरार कर लैंदे हैं भी अगे तो असीं तुहाडा जिहड़ा वो जरूर पढ़िया करांगे, पर फिर कोई ना कोई टॉपिक इस किस्म का आ जाता है कि वो पिछे रह जाता है। और इस तरह असीं जदों एक बीबी अमनजोत कौर ने पुछया सी कि भाई जो भारत के मुसलमानों नाल हो रहा है, कश्मीर च हो रहा है, इस ते क्यों नहीं दुनिया भर के मुसलमान बोलते। और इस हवाले नाल सानू एक लिखत जिहड़ी है उस्मान तालिब साहब जी दी आई है। सानू अगे भी लिखते हैं रेगुलरली, इन्हों भी लिखिया तो काफ़ी मेरा ख्याल है भी आलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए ने, पर मैं शेयर जरूर कर दें। उन्होंने कहा सलाम ते सत श्री अकाल सिस्टर नीलम कौर। सलाम सत श्री अकाल। होप यू आर वेल डॉक्टर साहब। आई वांट टू आंसर माय सिस्टर अमनजोत कौर's questions about Islamic world. Amanjot Kaur sister, I appreciate your interest and sympathy to Muslim brothers and sisters. Hope I can satisfy you with my limited knowledge. You have to look in the past history if you want to see the pattern. I will try to answer briefly starting from 1923 as your questions are regarding today's Muslim leaders. उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बोलते? Muslim caliphate was broke after First World War, which was spread on 3 continents with the help of Saud bin Abdul Aziz and Lawrence of Arabia. ये पहले वर्ल्ड वॉर के वेले जिहदे च कि उस्मानिया सल्तनत हिस्सा सी जर्मन और दूसरियां ताकतां दा,
ਔਰ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 3 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਊਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ 40 Muslim countries freed from caliphate and Saud bin Abdul Aziz and his families got all the lands ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਲਕ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਸਾਊਦ ਬਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਸਟਿਲ ਸੀ ਕਿੰਗਡਮਸ ਟੁਡੇ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ Arab oil was the key of today's progress of West. When there was caliphate and France did the same blasphemy mistake, Caliph Abdul Hamid sent a threat to France that was enough at that time. France retreated and regretted immediately. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰੋਨੀ ਨੇ France and Muslims have a history of crusades from 900 AD 900 ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ crusades ਗਈਆਂ ਜੀ The last sincere Arab leader was Shah Faisal of Saudiya. You can research about first Islamic conference ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੰਗ ਫੈਸਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ Now Muslim scholars from all over the world are looking forward for expiration of Lausanne Treaty so that caliphate can be resumed. ਇਹ treaty ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ Arab leaders had Jews and Christian wives and they did the same as Judah did to Akbar who made a new Akbari religion ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰਮ them they all are ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘਸ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰੈਂਟਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਡ ਏ ਚਾਂਸ ਬਟ ਮੇਡ ਰੋਂਗ ਚੋਇਸਿਸ ਬਾਈ ਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਧਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ we are living in the era where we can witness big changes thanks again for asking ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਇੱਕ 84 ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਤਨ ਦੇਵੈ ਫੂਕ ਅੰਧਾ ਲੋਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰਹੋ ਕਬੀਰਾ ਕੂਕ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦਾ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਤਨ ਦੇਵੈ ਫੂਕ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਡੀ ਕਿਹਾ ਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੋਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇ ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੋ ਕਬੀਰਾ ਕੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ
ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਤੀ ਪੁਕਾਰੈ ਚਿਹ ਚੜੀ, ਸੁਨ ਹੋ ਬੀਰ ਮਸਾਨ, ਲੋਗ ਸਬਾਇਆ ਚੱਲ ਗਿਓ, ਹਮ ਤੁਮ ਕਾਮ ਨਿਦਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤੀ ਦਾ, ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ, ਹਾਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਲੀ ਆਪ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮਸਾਨ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੂੰ। ਲੋਗ ਸਬਾਇਆ ਚੱਲ ਗਿਓ, ਕਿ ਚਲਣਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਹਮ ਤੁਮ ਕਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚੋਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤੀਆਂ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਿ ਸਤੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਬਿਰਹਿ ਚੋਟ ਮਰਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇ ਵਰਨਾਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਾਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।